ಇವತ್ತು ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಒಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಪರೂಪ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದವು ಏನು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ. ರಾಯ್ಬರೇಲಿ ಸಂಸದೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ವಯನಾಡು ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧಿಕೃತ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಹಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಇದು. ನಮಗೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಅಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅದೇ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 20% ಮತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮದು, ₹2 ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ, ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟ ಅನ್ನೋದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಆರೋಪ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. If any of you imagine, anybody in the country imagines what happens when your bank account, your ATM card, your entire financial identity is erased, right? You can imagine if it is done to a family, the family will starve to death. If it is done to a business, the business will be crippled, right? This is what has been done to the Congress party 1 month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. The issue we are taking up today is extremely serious, as Congress President has just mentioned. This issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these
most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kargeji, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. The issue. लेकिन यहाँ ये 18वीं लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, इसमें हम सब देख रहे हैं, ये कुचल रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं और हमको चुनाव लड़ने के स्थिति में वो नहीं छोड़ना चाहते हैं और पैसे को तंग तबाह करके वो एक तरफा इलेक्शन कर लेना चाहते हैं। लेकिन लोग भी होशियार है, इसको जानते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड बने रहने के लिए ये उनके जो बाधक है और जो हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए हैं वो तत्काल उसका रिलीज होना चाहिए और हमको चुनाव में डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪರವಾಗಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವ್ರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೋಲಿನ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ದೇಶದ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಫ್ರೀಸ್ ಆದಂಗ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಯಕರು ಇಂಥ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೇರಿದವರು ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಸ್ಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಜ್ಞಾನಿ, ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು. ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿ. राहुल गांधी ने तो ऐसा ज्ञान दिया है कि देश को भी काफी समय लगा समझने में। तो ऐसा लगा कि बोलना जरूरी है। हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी एक ट्वीट किया, आपको पता ही है, देखा होगा आपने। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। इन utter desperation of imminent defeat, the Congress party at the highest level sought to create an alibi today. कुछ तो बोले, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। मुझे अपने जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, याद है ना? इमरजेंसी का दिन, जेपी की अगुवाई, कांग्रेस पार्टी की हार, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है, फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ। मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डोंट इंसल्ट इंडियन डेमोक्रेसी। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार। राहुल गांधी ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಈ ಇಶ್ಯೂ ಏನು?
2018 2019ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ IT ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಲೇಟಾಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೇಟಾಗಿ IT ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳ ಲೇಟಾಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಂಡ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. ಆ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವೇ 210 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು IT ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಲೇಟಾಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು 2019ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 14,40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣದ್ದು ಸೇರಿ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ 210 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. 210 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ IT ಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕೌಂಟನ್ನು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಾದ ಏನು? ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 210 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕೇಸ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಇದೆ. ಕೇಸ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಯಲ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕೆ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ, ಇದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು IT ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. IT ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಲು ಅಕೌಂಟ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ದಂಡ ವಸೂಲಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವ್ರು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ. IT ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಲನ್ನು, ಆದೇಶವನ್ನು, ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ನಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ನಾಳೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಆ ದುಡ್ಡು ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. BJPಗೆ 8,250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ 1,950 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. TMCಗೆ 1,716 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ. BRSಗೆ 1,408 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾಂಡ್ನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು BJP. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ BJPಗೆ ಹೋಗಿದೆ. 11.8% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, 10.4% ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, 8.5% ಇತ್ತೀಚಿನ ತನಕ ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ BRSಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಎತ್ತಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವೆರಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರಿಯಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ನೋಡಿ, ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೆಂಡೇಟಾ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಕೌಂಟ್ಗಳೇ ಯಾಕೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. IT ಮತ್ತು EDಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ, BJP ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ವರ್ತಮಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು BJPಯ ಇದರಲ್ಲೇನಾದರೂ ಕೈವಾಡ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮಾ ಫೆಸಾಯ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ದಾಗ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಐ ಟಿ ಇ ಡಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೂಡ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು 2018-19 ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹಣ ಬಂತು, ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ನಾಳೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೀನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ಐ ಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಐ ಟಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಹೋಗಿದೆ. ಐ ಟಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ರೀತಿಯ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವ. ನೀವು 2019 ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವೇ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಣ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು 2018-19 ಸಾಲಿನ 210 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡದೆ ಯಾಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೆಂಡೇಟಾ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಏನಾದರೂ ಅದರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೇನು ಇಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐ ಟಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಐ ಟಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಲು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಾಳೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸಿಂಪತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಲ್ವಾ ಅಜಿತ್? ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವ. ನಿಮಗೆ 2018-19 ನೋಡಿ, 2014 ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಐ ಟಿ ಇ ಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿರೋ ಸತ್ಯ. ಅದನ್ನೇನು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು 3-4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ತುಂಬದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರಿ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗ ನೋಡಿ ಅಜಿತ್. ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇವರು ಹಾಕಿದ್ದೇ 210 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ. ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ದಂಡ ಅಂತ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. 14,40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಅಜಿತ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಟಾರ್ಗೆಟೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ರೈಟ್. ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಮನೆಗೆ ಐ ಟಿ ಇ ಡಿ ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಣ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೆಂಡೇಟಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ಐ ಟಿ ಇ ಡಿ ದುರುಪಯೋಗ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅವರು 7 ಪಕ್ಷಗಳವರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈ ವಾದವನ್ನು ಮುಂದಿಡಿ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಬಿದ್ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಇವ್ರ ಕತೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ನನಗನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಐ ಟಿ ಇ ಡಿ ಉಳಿದ CBI ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಅವು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್, ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್. ಈಗ ನೋಡಿ,
ಇದು 115 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು? ಅಪೆಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಹೇಳ್ತದನ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲಿಂದು, ಬಟ್ 115 ಕೋಟಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು? ಅಪೆಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಹೇಳ್ತು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಜಿತ್, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸೇ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಆ ವಾದವನ್ನು ಯಾರು ಮುಂದಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಯು ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಯಾವ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 115 ಕೋಟಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು? ಅಪೆಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅಪೆಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲಿಂದ ನೀವು ಮುಂದುಗಡೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಂಚು, ಡಬಲ್ ಬೆಂಚು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂತರ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ಸಮಯ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.